Good morning students. Today we will solve this problem of forfeiture. Sangeeta Limited invited applications for issuing 60,000 shares of rupees 10 each at par. The amount was payable as follows. On application rupees 2 per share. On allotment rupees 3 per share. On first and final call rupees 5 per share. Applications were received for 92,000 shares. It means there is over subscription. Company has issued only 60,000 shares, but applications were received for 92,000 shares. Allotment was made on the following basis. It means company made pro rata allotment. The details are given as under. A. To the applicants for 40,000 shares full, means the applicants who have applied for 40,000 shares, they are given 40,000 shares. B. To applicants for 50,000 shares, 40%, means the applicants who have applied for 50,000 shares, they have given 20,000 shares, that is 40% of their applications, that is 40% of 50,000. So they have allotted 20,000 shares. Okay. Now C. The applicants for 2,000 shares nil, means the applicants of 2,000 shares, their applications were rejected and amount were refunded. Understood? Rupees 1,08,000 was realized on account of allotment, excluding the amount carried from application money. याचा अर्थ एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी सोडून अलॉटमेंटचे जे पैसे याचे होते त्याच्यापैकी 1,08,000 आलेले आहेत असं सांगितलं आहे. अँड रुपीज 2,50,000 रिसिव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉल मनी जो याचा होता त्याच्यापैकी 2,50,000 आलेले आहेत. याचा अर्थ असा आहे की फुल अमाऊंट आलेली नाही. फुल अमाऊंट जेवढी ड्यू होती त्याच्यापेक्षा काहीतरी कमी अमाऊंट आलेली असणार आहे. आपण वर्किंग नोट करताना ते कॅल्क्युलेशन करू. The directors decided to forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made. डायरेक्टर्सनी असं ठरवलं ज्यांना फुल अलॉटमेंट केलेली आहे त्यांच्यापैकी कमी पैसे आलेल्यांचे शेअर्स फॉरफिट करायचे अँड ऑन विच अलॉटमेंट मनी वॉज ओव्हर ड्यू. ओके. 5 journal entries in the books of Sangeeta Limited to record the above transaction. Now first we have to prepare working note and then we will pass journal entries. Okay, so let's start now. Okay, now here we will pass journal entries of Sangeeta Limited. Here we have to write name of the company, Sangeeta Limited, and first we will do some working about this problem. Here I have prepared a table. There are 8 columns other than column of category. As in this problem there is pro rata allotment, we have to prepare the calculation of excess application money received from the shareholders, that is applicants, and refund given to rejected applicants etc. हे जे टेबल आहे ते तुम्ही एका रेषेत पण करू शकता, पण कॉलम्स कंजेस्टेड होतात त्यामुळे मी 4 कॉलम इथे केलेत आणि त्याच्या कंटिन्युएशनमधले कॉलम्स मी इथे केलेत. ओके. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ आणि एट्थ असे टोटल 8 कॉलम्स आहेत. इथे मी कॅटेगरीज लिहिणार आहे आणि त्या कॅटेगरीचं कॅल्क्युलेशन मी या ठिकाणी लिहिणार आहे. ओके. अंडरस्टूड. नाव वी हॅव डिस्कस द प्रॉब्लेम ऑलरेडी. Sangeeta Limited invited applications, means they have issued shares 60,000 of rupees 10 each at par. ॲट पार असल्यामुळे प्रीमियमच्या वगैरे काही ॲडजस्टमेंट या ठिकाणी नाही आहेत. आता त्यांनी सांगितलं आहे की अमाऊंट्स पेएबल वेअर रुपीज 2 ऑन ॲप्लिकेशन, रुपीज 3 ऑन अलॉटमेंट अँड रुपीज 5 ऑन फर्स्ट अँड फायनल कॉल. They told us in the problem that applications were received for 92,000 shares. See, they have issued 60,000 shares and applications received were for 92,000 shares. Okay. So, applications for 32,000 shares are more. So, they have to make pro rata allotment. Pro rata allotment कशी दिली आहे हे प्रॉब्लेममध्ये दिलेलं आहे. To applicants for 40,000 shares full,
40,000 शेअर्ससाठी ॲप्लिकेशन्स जे आले होते त्यांना फुल अलॉटमेंट करण्यात आलेली आहे, म्हणजे 40,000 शेअर्स देण्यात आलेले आहेत. टू द ॲप्लिकंट्स फॉर 50,000 शेअर्स 40%. ज्यांनी 50,000 शेअर्स मागितले होते त्यांना त्यांच्या डिमांडच्या 40% म्हणजे 50,000 शेअर्सच्या 40% इट विल बी 20,000 शेअर्स देण्यात आलेले आहेत. ओके, 50,000 शेअर्स मागितले होते त्यांना 20,000 शेअर्स दिलेत, म्हणजे झिरोज कॅन्सल केले. तर 5 शेअर ज्यांनी मागितले त्यांना 2 शेअर दिलेत असा अर्थ झाला. आणि तिसरं कॅटेगरी जे आहे ॲप्लिकंट्स फॉर 2,000 शेअर्स, देअर ॲप्लिकेशन्स वेर रिजेक्टेड अँड देअर ॲप्लिकेशन मनी वॉज रिफंडेड. ओके, आपण आधी ह्या सगळ्याचं टेबल तयार करूया, म्हणजे आपल्याला किती शेअर्स अप्लाइड केलेत प्रत्येक कॅटेगरीमधले, किती शेअर्स अलॉट केलेत, ॲप्लिकेशन मनी किती रिसिव्ड झालेला आहे रुपीजमध्ये, ॲप्लिकेशन मनी किती ड्यू होता जो कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर करायचा आहे, मनी रिसिव्ड अँड ट्रान्सफर टू कॅपिटल अकाउंट यातला जो डिफरन्स आहे तो डिफरन्स असणार आहे एक्सेस अमाऊंट. हिअर एक्सेस अमाऊंट हा एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी आहे. ओके, मग इथे आपण लिहिणार आहोत अलॉटमेंट मनी ड्यू किती असणार आहे ह्या शेअर होल्डर्सकडनं. मग ही जी एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी जो आहे आलेला तो ॲडजस्ट होणार आहे अलॉटमेंट बरोबर आहे, आणि ज्यांना शेअर्स दिलेले नाहीत त्यांचा रिफंड होणार आहे एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी. अंडरस्टूड? इन दिस वे वी विल प्रिपेअर दिस वर्किंग नोट. नाव लेट स्टार्ट. फर्स्ट कॅटेगरी ए. कॅटेगरी एमध्ये ए, बी आणि सी अशा 3 कॅटेगरीज आहेत त्यांच्यासाठी, आणि इथे आपण टोटल लिहिणार आहोत. ओके, पाहिजे तरी आपण इथे टोटल लिहायला जागा करूया. शेअर्स अप्लाइड बघा, कॅटेगरी 1मध्ये द ॲप्लिकंट्स फॉर 40,000 शेअर्स म्हणजे शेअर्स अप्लाइड 40,000 आहेत. दे वेर अलॉटेड फुल शेअर्स मीन्स शेअर्स अलॉटेड 40,000. देन ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड या शेअर होल्डर्सकडून 40,000 शेअर्स इंटू ॲप्लिकेशन मनी आहे ₹2 पर शेअर, सो 80,000 रुपीज मिळालेले असणार आहेत. 80,000. ओके, अंडरस्टूड? त्यांना 40,000 शेअर्स मागितलेत, 40,000 शेअर्स अलॉट झालेत, ॲप्लिकेशन मनी आलेला आहे, त्यामुळे ॲप्लिकेशन मनी जो ड्यू आहे तो 80,000च असणार आहे. एक्सेस ॲप्लिकेशन अमाऊंट काहीही नाही त्यांनी जेवढे मागितलेत तेवढे शेअर्स त्यांना अलॉट केलेले असल्यामुळे त्यांच्याकडून रिसीव्ह झालेलं ॲप्लिकेशन मनी सगळ्याचा सगळा कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर होणार आहे. एक्सेस अमाऊंट काहीही असणार नाही पहिल्या कॅटेगरीमध्ये. ओके, नाव अलॉटमेंट मनी ड्यू 40,000 शेअर्स इंटू अलॉटमेंट मनी इज ₹3, सो इट विल बी 1,20,000. ओके, एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी काहीही नसल्यामुळे त्यांचा काहीही अमाऊंट ॲडजस्ट केलेली नसणार आहे, त्यामुळे सगळीच्या सगळी अमाऊंट ड्यू असणार आहे आणि ती सगळी त्यांनी द्यायची आहे असा त्याचा अर्थ आहे. अंडरस्टूड? अँड सो देअर विल नॉट बी एनी रिफंड विल बी नील. त्यांना काही पैसे परत दिले जाणार नाहीत. सगळ्यांना कळलं आहे, त्यांना फुल शेअर्स दिलेले असल्यामुळे त्यांचे सगळे पैसे जेवढे शेअर्स आहेत तेवढेच आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडे एक्सेस अमाऊंट काही नाही आहे. वी शुड बी ॲडजस्टेड विथ अलॉटमेंट. ओके, नाव कॅटेगरी बी. See the category B. To applicants for 50,000 shares 40%. 50,000 शेअर्ससाठी ॲप्लिकेशन्स आलेली आहेत. दे हॅव अलॉटेड 40% मीन्स 20,000 शेअर्स. 20,000 कसं आलं ते तुम्हाला कळलं असेल. 50,000च्या 40% काढलेले आहेत. एक झिरो कॅन्सल करून बघितल्या की 10% म्हणजे 5,000. ओके, इंटू 4 दॅट इज 20,000. They were applied for 50,000 shares and shares allotted to them were ₹20,000. Understood? Now, application money received. Application money received will be share applications into application money 2. इथे परत आता मी मल्टिप्लिकेशन करून दाखवत नाही आहे. 50,000 शेअर्स गुणिले ॲप्लिकेशन मनी 2 असे 1,00,000 रुपीज त्यांचे आलेले असणार आहेत. ₹1,00,000. कळलं ना सगळ्यांना? ॲप्लिकेशन मनी ड्यू
ट्रान्सफर्ड टू कॅपिटल अकाउंट. ॲप्लिकेशन मनी त्यांच्याकडून 1,00,000 आलेला आहे कारण त्यांनी 50,000 शेअर्ससाठी ॲप्लिकेशन्स केली होती. पण त्यांचा ॲप्लिकेशन मनी ट्रान्सफर टू कॅपिटल अकाउंट किती असणार आहे बघा. द शेअर्स अलॉटेड वेअर ओनली 20,000. सो 20,000 इंटू ₹2 ॲप्लिकेशन मनी. सो 40,000 विल बी ट्रान्सफर्ड टू कॅपिटल अकाउंट. अंडरस्टूड. मी ते लिहिते आहे 20,000 इंटू ₹2. अशा पद्धतीने त्यांचा फक्त 40,000 अमाऊंट ही ॲप्लिकेशन बरोबर ड्यू होती विच विल बी ट्रान्सफर्ड टू कॅपिटल अकाउंट. ओके. नाव we have received 1,00,000 rupees and from that amount we have transferred only 40,000 rupees to the share capital account, that is application money due. So difference between application money received and application money transferred to capital account, which is 60,000, this will be the excess amount of those shareholders. त्या शेअरहोल्डर्सची एक्सेस अमाऊंट 60,000 रुपये कंपनीकडे असणार आहे. ओके. आता आपल्याला अलॉटमेंट मनी ड्यू काढायचा आहे. त्या शेअरहोल्डर्सना 20,000 शेअर्स देण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे 20,000 शेअर्स इंटू ₹3 असे त्यांचे 60,000 रुपीज ड्यू असणार आहेत. ओके. त्यामुळे त्यांचे जे एक्सेस अमाऊंट आहे ती अलॉटमेंट बरोबर ॲडजस्ट केली जाईल 60,000 रुपये आणि रिफंड विल मी देईल. त्यांना काही पैसे परत दिले जाणार नाहीत कारण त्यांना प्रो रेटा अलॉटमेंटनी शेअर अलॉट करण्यात आलेले आहेत. ओके. अंडरस्टूड. नाव कॅटेगरी सी. द ॲप्लिकंट्स फॉर 2,000 शेअर्स नील. 2,000 शेअर्ससाठी त्यांनी ॲप्लिकेशन्स केली होती. शेअर्स त्यांना काहीही देण्यात आलेले नाहीत म्हणजे नील. ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड 2,000 गुणिले 2 म्हणजे 4,000 रुपये त्यांचा ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड असणार आहे. कॅपिटल अकाउंटला काही ट्रान्सफर होणार नाही कारण त्यांना काहीही शेअर्स देण्यात आलेले नाहीत. त्यांची एक्सेस अमाऊंट 4,000 असणारे कंपनीकडे. त्यांच्याकडून ड्यू अलॉटमेंट मनी काही नसणारे कारण त्यांना शेअर्स दिलेले नाहीत. त्यामुळे ॲडजस्टेड विथ अलॉटमेंट पण काही असणार नाही आणि त्यांचे सगळेच्या सगळे एक्सेस अमाऊंट जे आहे त्यांना रिफंड म्हणून परत पाठवण्यात येईल बिकॉज दे हॅव नॉट अलॉटेड एनी शेअर्स. अंडरस्टूड. नाऊ लेट्स ॲड ऑल दीज आयटम्स. It means total shares applied were 92,000. It is given in the problem. Total shares allotted were 60,000 because company has issued only 60,000 shares. Total application money received 1,80,000 and 4,000 means 1,84,000. Okay. Application money due will be 80 plus 40 that is 1,20,000. ओके. 1,20,000 कसे येणार आहेत बघा. तर 60,000 शेअर्स अलॉट केलेत. 60,000 इंटू 2 ॲप्लिकेशन मनी 1,00,000 विल बी 1,20,000. ओके. टोटल एक्सेस अमाऊंट विल बी 64,000 कंपनीकडे आलेली. अलॉटमेंट मनी ड्यू विल बी 1,20,000 प्लस 60,000 दॅट इज 1,80,000 म्हणजेच 60,000 शेअर्स अलॉट केलेत इंटू अलॉटमेंट मनी ₹3 पर शेअर इट इज 1,80,000. कळतं आहे सगळ्यांना. टोटल अमाऊंट ॲडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 60,000 अँड टोटल रिफंड मेड विल बी 4,000. सगळ्यांना कळलं आहे. ॲप्लिकेशन मनी 1,84,000 रिसिव्ड झालेला आहे टोटल सगळ्या शेअर्सचा मिळून जो एंट्रीमध्ये आपल्याला लागेल. त्यापैकी कॅपिटल अकाउंटला 1,20,000 ट्रान्सफर केलेले आहेत. त्यामुळे 64,000 उरले. या 64,000 मधले ॲडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट 60,000 अँड रिफंड गिवन टू रिजेक्टेड ॲप्लिकंट्स 4,000. अशा तऱ्हेने 1,84,000चं कॅल्क्युलेशन आपलं पूर्ण होणार आहे. ओके. आता प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला सांगितलं आहे ₹1,08,000 वॉज रिअलाइज्ड ऑन अकाउंट ऑफ अलॉटमेंट एक्सक्लुडिंग द अमाऊंट कॅरीड फ्रॉम ॲप्लिकेशन मनी. म्हणजे ॲट द टाईम ऑफ अलॉटमेंट अमाऊंट ड्यू जी आहे त्याच्यामधली एक्सेस अमाऊंट जी आपण ऑलरेडी ॲडजस्ट केलेली आहे बरोबर आहे अलॉटमेंट बरोबर अमाऊंट ॲडजस्टेड टू अलॉटमेंट ती सोडून 1,08,000 रुपीज रिसीव्ह झालेले आहेत असं आपल्याला सांगितलं आहे. सो किती अमाऊंट पेड झालेली नाही हे आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं नाही. आपल्याला प्रॉब्लेम्समध्ये किती शेअर्स फॉरफिट करायचं ते सांगितलेलं असतं बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी ऑर अलॉटमेंट मनी. हिअर
they have told us which amount is received. So we have to calculate amount not received on allotment, and त्यांचे शेअर्स आपल्याला फॉरफिट करावे लागतील. ओके, सो इथे आपण एक वर्किंग नोट करूया. ही पहिली वर्किंग नोट असं म्हणूया आपण दुसरी वर्किंग नोट या ठिकाणी करून घेऊया. बघा, कॅल्क्युलेशन ऑफ number of shares forfeited, calculation of allotment money not received, आणि allotment money not received काढल्यानंतर आपल्याला number of shares काढायचे. सो and number of shares forfeited हे आपल्याला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. तुम्हाला कळतं आहे या ठिकाणी त्यांनी किती शेअर्सवरचे किती पैसे मिळाले नाहीत हे सांगितलेलं नाही. त्यामुळे या प्रॉब्लेममध्ये आपल्याला पैसे किती मिळाले नाहीत ते काढावं लागेल, आणि ते पैसे किती मिळालेले नाही आहेत याच्यावरून आपल्याला नंबर ऑफ शेअर्स काढावे लागतील, आणि ते शेअर्स फॉरफिट केलेले असणार आहेत कंपनीने. अंडरस्टूड. सो इथे आपण काय काढायचं आहे बघा. पहिल्यांदा आपण लिहूया अमाऊंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अमाऊंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अमाऊंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट किती आहे बघा. 60,000 शेअर्स गुणिले 3 रुपये असणार. बरोबर आहे. बिकॉज 60,000 शेअर्स वेर अलॉटेड. 3 रुपीज इज अलॉटमेंट मनी पर शेअर. सो अलॉटमेंट मनी ड्यू विल बी 1,80,000. हे आपण या ठिकाणी काढलेलं आहे. अलॉटमेंट मनी ड्यू टोटल 1,80,000 आहे. ओके. नाव लेस excess application money adjusted. Excess application money adjusted सुद्धा आपण या ठिकाणी काढलेला आहे बघा. excess application money adjusted towards allotment is 60,000. सो 60,000 आपल्याला मायनस करायचे आहेत. रिमेनिंग अमाऊंट इज 1,20,000. ओके. अँड सो दिस अमाऊंट इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट. टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 1,80,000 आहेत. त्यातले एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी ऑलरेडी रिसिव्ड फ्रॉम द ॲप्लिकंट्स 60,000. सो नाव द ड्यू अमाऊंट विल बी 1,20,000. अंडरस्टूड. बट फ्रॉम दॅट अमाऊंट रिसिव्ड ऑन अलॉटमेंट त्यांनी सांगितलेली आहे 1,08,000 लेस अमाऊंट रिसिव्ड ऑन अलॉटमेंट. प्रॉब्लेममध्ये दिलेले आहे बघा 1,08,000. बरोबर आहे. सो 12,000 रुपीज ही अमाऊंट अशी आहे की अमाऊंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट. अमाऊंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट. तुम्हाला कळलं आहे. दिस इज द अमाऊंट विच इज नॉट पेड बाय द शेअर होल्डर्स ऑन अलॉटमेंट 12,000 रुपीज. आता या अमाऊंटवरून आपल्याला नंबर ऑफ शेअर्स काढायचे आहेत. देअरफॉर नंबर ऑफ शेअर्स इज इक्वल टू 12,000 अमाऊंट आहे, आणि अलॉटमेंट मनी भरलेला नाही आहे. अलॉटमेंट मनी पर शेअर 3 रुपीज आहे बघा. समजते का. सो इट विल बी 4,000 शेअर्स. म्हणजे शेअर होल्डर्स हू हॅव अलॉटेड 4,000 शेअर्स दे हॅव नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी असा त्याचा अर्थ होतो. आणि सो देअर शेअर्स विल बी फॉरफिटेड. अंडरस्टूड. सगळ्यांना कळलं इथपर्यंतचं. टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 1,80,000 आहे. एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी आला होता तो ॲडजस्ट केलेला आहे. काही शेअर होल्डर्सचा तो 60,000 आहे. म्हणजे आता 1,20,000 यायला पाहिजे होते, पण त्यातले 1,08,000च रिसीव्ह झाले आहेत. म्हणजे 12,000 एवढे पैसे अजून आलेले नाहीत अलॉटमेंटवरचे. अँड सो देअर शेअर्स विल बी फॉरफिटेड. किती शेअर्स फॉरफिट केले हे कसं काढायचं आहे. तर 12,000 हा अलॉटमेंट मनी आलेला नाही आहे, आणि पर शेअर अलॉटमेंट 3 रुपीज आहे. 3 रुपीजनी पर शेअरनी भागलं की नंबर ऑफ शेअर्स येईल. म्हणजे 4,000 शेअर्सवरचा 3 रुपयेप्रमाणे 12,000 रुपये एवढा अलॉटमेंट मनी इज नॉट रिसिव्ड बाय द कंपनी. सो दीज शेअर्स विल बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी. ओके. आता ही वर्किंग नोट झाल्यानंतर त्यांनी आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये असेही सांगितलं आहे की ₹2,50,000 वेर रिसिव्ड ऑन अकाउंट ऑफ कॉल मनी 2,50,000 रिसिव्ह झालेला आहे. म्हणजे किती रिसिव्ह झालेलं नाही हे आपल्याला कळायला लागेल. सो आपण हे कॅल्क्युलेशन म्हणजे वर्किंग नोट या ठिकाणी करूया. माझ्या जर्नलच्या शेवटी थोडी जागा शिल्लक आहे, विच इज सफिशियंट फॉर धिस कॅल्क्युलेशन. सो वी विल कॅल्क्युलेट हिअर. कॅल्क्युलेशन ऑफ
कॅल्क्युलेशन ऑफ थर्ड वर्किंग नोट आहे ही वर्किंग नोट. या पानावर माझ्याकडे जागा नाही आहे, तुम्ही मात्र ह्याच्या वर्किंग नोटच्या खालीच ही वर्किंग नोट बरोबर करायचे while solving in your notebook. Okay, so calculation of call money not received and number of shares forfeited. या वर्किंग प्रमाणेच आपल्याला हे वर्किंग करायचं आहे बघा. कॅल्क्युलेशन ऑफ अलॉटमेंट मनी नॉट रिसिव्ड अँड नंबर ऑफ शेअर्स फॉरफिटेड. कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉल मनी नॉट रिसिव्ड अँड नंबर ऑफ शेअर्स फॉरफिटेड. ओके, फर्स्ट वी हॅव टू राईट अमाऊंट ड्यू ऑन फर्स्ट अँड फायनल कॉल. बघा 60,000 शेअर्स अलॉट झालेले आहेत आणि 60,000 इंटू फायनल कॉल मनी बघा 5 रुपये आहे, बरोबर आहे. सो द अमाऊंट रिसिवेबल दॅट इज ड्यू विल बी 3 lakhs. अमाऊंट ड्यू ऑन फर्स्ट अँड फायनल कॉल 3 lakhs. अंडरस्टूड. लेस फायनल कॉल बरोबर काही आपण एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी ॲडजस्ट केलेला नाही आहे, जास्तीचे आलेले पैसे अलॉटमेंटच्या हप्त्याबरोबर ॲडजस्ट केलेत. सो एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी काही असणार नाही. सो लेस अमाऊंट रिसिव्ड ऑन फर्स्ट अँड फायनल कॉल. अमाऊंट रिसिव्ड ऑन फर्स्ट अँड फायनल कॉल किती आहे ते प्रॉब्लेममध्ये दिलेली आहे, विच इज 2,50,000. So 3 lakhs minus 2,50,000 will be 50,000. This is the amount not paid. Okay, so amount not paid on first and final call will be rupees 50,000. Now applying same method, we have to calculate number of shares. So number of shares is equal to 50,000 divided by call money per share. Call money per share is rupees 5. Okay, so we have to divide by 5. So the answer is 10,000 shares. भागाकार येतो ना करता 10,000 shares. So 10,000 shares of rupees 10,000 shares having call money rupees 5 per share were forfeited for non-payment of call money of these shareholders. ओके, अशा पद्धतीने आपण पहिली वर्किंग नोट केलेली आहे एक्सेस ॲप्लिकेशन मनी आणि रिफंड कॅल्क्युलेट करण्यासाठी. ही सगळी एकच टेबल आहे, कंटिन्युएशनमध्ये आहे इथे. त्यानंतर आपण कॅल्क्युलेट केलं अलॉटमेंट मनी नॉट रिसिव्ड आणि त्याच्यावरून नंबर ऑफ शेअर्स फॉरफिटेड. आणि त्यानंतर आपण कॅल्क्युलेट केलं कॅल्क्युलेशन ऑफ कॉल मनी नॉट रिसिव्ड अँड नंबर ऑफ शेअर्स forfeited. Okay, now we will pass journal entries. Let's pass journal entries now. In this problem dates are not given, so we will write 1 2 3 4 1 first entry. First entry will be of application money received, so bank account debit टू शेअर ॲप्लिकेशन अकाउंट. आय होप की या बेसिक जर्नल एंट्रीज तुम्हाला आता कळलेल्या आहेत. शेअर ॲप्लिकेशन्स अकाउंट बीइंग ॲप्लिकेशन मनी रिसिव्ड ऑन 92,000 shares at rupees. Application money is rupees 2 per share, rupees 2 per share or 2 each. This will be the narration. 92,000 shares into 2 will be 1,84,000. बघा या वर्किंग नोटमध्ये आपल्याला दिसतंय की टोटल 1,84,000 ॲप्लिकेशन मनी रिसीव्ह झाला आहे. 92,000 शेअर्सवरची ॲप्लिकेशन्स आली आहेत. इंटू 2 रुपीज ॲप्लिकेशन मनी विल बी 1,84,000. ओके, सो अमाऊंट विल बी 1,84,000.
Now the entry of application money adjusted. Entry will be share application account debit. $1,84,000. ओके. वर्किंग नोट बघा, 1,84,000 रिसीव झालेले आहेत. ट्रान्सफर टू कॅपिटल अकाउंट विल बी 1,20,000. ॲडजस्टेड विथ अलॉटमेंट विल बी 60,000 अँड रिफंड विल बी 4,000. अंडरस्टूड. कॅपिटल अकाउंटला ट्रान्सफर केलेले आहेत 1,20,000 जी ड्यू अमाऊंट होती. 60,000 शेअर्स इश्यूड इंटू 2 केल्यावर, त्यामुळे एक्सेस आलेले 60,000 जे आपण काढलेत एक्सेस मनी adjusted 60,000 will be transferred to allotment account and 4,000 will be refunded, so it will be transferred to bank account. Okay, so the entry will be share application account debit 1,84,000 to share capital account 1,20,000. वर्किंग नोटमध्ये मी आत्ताच तुम्हाला दाखवले. त्यानंतर टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट amount will be 60,000 adjusted towards allotment and to bank account this money is refunded म्हणजे परत पाठवलेत पैसे त्यांचे because their shares were rejected. Okay, so narration will be application money adjusted. Now the third entry will be of allotment money due. So share allotment account debit to share capital account. Allotment money due on 60,000 shares at rupees. बघा अलॉटमेंट मनी 3 पर शेअर आहे, त्यामुळे ॲट ₹3 ईच किंवा 3 पर शेअर. दिस विल बी द एंट्री अँड द अमाऊंट विल बी 60,000 इंटू 3 दॅट इज 1,80,000. ओके. नाव नेक्स्ट एंट्री विल बी ऑफ allotment money received. So entry will be bank account debit to share allotment account. Bank account debit 1,08,000. This amount is given in the problem to share allotment account 1,08,000. इतर प्रॉब्लेम्समध्ये आपल्याला ही अमाऊंट कॅल्क्युलेट करावी लागते जी आपण वर्किंग नोटमध्ये केली आहे. त्याच्यावर अवलंबून त्यांनी सांगितलेलं असतं की किती शेअर्सवरचे पैसे आलेले नाही आहेत ते मायनस करून आपल्याला अलॉटमेंट मनी रिसीव काढावा लागतो. या ठिकाणी त्यांनी डिरेक्टली दिलेलाच आहे. सो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड. ओके. अलॉटमेंट मनी ड्यू आणि अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड आपण मगाशीच वर्किंग नोटमध्ये ते काढलेलं आहे. हे वर्किंग बघा. टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू 1,80,000 होता. 60,000 एक्सेस मनी ॲडजस्ट केल्यामुळे 1,20,000 ड्यू होता. त्याच्यापैकी 1,08,000 रिसीव्ह झाला आहे, म्हणजे 12,000 आर कॉल्स इन ॲरियर्स. जर तुम्ही कॉल्स इन ॲरियर्स मेथड फॉलो केली तर बँक अकाउंट डेबिट 1,08,000, कॉल्स इन ॲरियर्स अकाउंट डेबिट 12,000, टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट 1,20,000 अशी एंट्री झाली असती. ओके. सो फिफ्थ एंट्री. नाव द एंट्री ऑफ फर्स्ट अँड फायनल कॉल मनी ड्यू. फर्स्ट अँड फायनल कॉल मनी ड्यूची एंट्री करूया आता आपण. अँड द एंट्री विल बी शेअर फर्स्ट अँड फायनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट. फर्स्ट अँड फायनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेअर कॅपिटल अकाउंट. Call money due on 60,000 shares at rupees.
कॉल मनी किती आहे बघा, तर कॉल मनी आहे ₹5 पर शेअर, त्यामुळे ॲट ₹5 each. So the entry will be 60,000. The amount will be 60,000 into ₹5 per share, that is ₹3 lakhs. Okay, now the entry of call money received. Next entry will be of call money received. So sixth entry, bank account debit to share first and final call account, call money received. प्रॉब्लेममध्ये या पुन्हा एकदा कॉल मनी रिसिव्ड दिलेलंच आहे. सो 2,50,000 दिस इज द कॉल मनी रिसिव्ड. ओके, आपण वर्किंगमध्ये बघितलं होतं बघा या ठिकाणी. अमाऊंट ड्यू ऑन फर्स्ट अँड फायनल कॉल 3 lakhs, अमाऊंट रिसिव्ड 2,50,000. 50,000 आर कॉल्स इन ॲरियर्स. ओके, सो कॉल मनी रिसिव्ड एंट्री विल बी ऑफ 2,50,000. अँड नाव the entry of forfeiture. They told us in the problem that the directors decided to forfeit shares of those applicants to whom full allotment was made and on which allotment money was overdue. Allotment money ज्यांचा overdue आहे त्यांचे shares forfeit करण्याचं कंपनीने ठरवलेलं आहे. So the last entry will be of forfeiture, that is 7th entry. Okay, so the entry will be share capital account debit. शेअर कॅपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय. त्यांनी सांगितलं आहे की अलॉटमेंट मनी ओव्हरड्यू आहे त्यांचे शेअर्स फक्त फॉरफिट करण्यात आलेले आहेत. अलॉटमेंट मनी ओव्हरड्यू आहे 4,000 शेअर्सवरचा. हे जे कॉल मनी रिसिव्ह केल्याचे जे या ठिकाणी आपण 10,000 शेअर्सचं बघितले ते शेअर्स फॉरफिट करण्यात आलेले नाहीत. सो वी विल पास एंट्री रिगार्डिंग फॉरफिचर ऑफ 4,000 शेअर्स ओनली. सो शेअर कॅपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड for 4,000 into called up amount which is 10. All the money is called up by the directors. So the amount will be 40,000. To forfeited shares account or shares forfeiture account. या ठिकाणी ऑलरेडी पेड केलेले पैसे भरायचे आहेत. सो द ऑलरेडी पेड अमाऊंट, अलॉटमेंट मनीच भरलेला नाही म्हणजे फक्त ॲप्लिकेशन मनी भरलेला आहे, म्हणजे 4,000 into 2 एवढेच पैसे त्यांनी भरलेले आहेत. सो 8,000 विल बी फॉरफिटेड बाय द कंपनी टू शेअर अलॉटमेंट अकाउंट. शेअर अलॉटमेंटवरचं ॲरियर्स आहे 12,000 विच इज गिवन, मीन्स 4,000 into 3 rupees. So it is 12,000 which are arrears of share allotment. To share first and final call account will be to share first and final call account. हा अकाउंट पण क्रेडिट केला जाईल कारण या 4,000 शेअर्सवरचा फायनल कॉल 5 रुपयेप्रमाणे भरला गेलेला नाही आहे विच इज 20,000. ओके, याच्यामध्ये हा शेअर फर्स्ट अँड फायनल कॉल अकाउंट ह्या फायनल कॉलच्या 10,000 शेअर्सची नाही आहे अवलंबून, हे लक्षात ठेवा. 4,000 शेअर्स ज्यांना दिले होते त्यांनी अलॉटमेंट मनी भरला नाही आहे म्हणजे फर्स्ट कॉल मनी पण भरला नाही आहे. म्हणजे त्यांनी फर्स्ट अँड फायनल कॉलचे 20,000 भरले नाही आहेत, अलॉटमेंटचे 12,000 भरलेले नाही आहेत. असे टोटल 32,000 त्यांनी भरलेले नाही आहेत. 8,000 फक्त भरलेले आहेत. भरलेले पैसे फॉरफिट करण्यात आलेले आहेत. 40,000 यायला पाहिजे होते, भरलेले 8,000 फॉरफिट केले आणि भरलेले 8,000 रुपये फॉरफिट केलेत आणि अलॉटमेंट अकाउंटला त्याचे कॉल सिनॅरियर्स, फायनल कॉलला त्याचे कॉल सिनॅरियर्स क्रेडिट केलेले आहेत. ओके, सो नॅरेशन विल बी बीइंग 4,000 शेअर्स forfeited for non-payment of allotment and final call money. This will be the narration. ओके, अतिशय इंटरेस्टिंग प्रॉब्लेम आहे हा. प्रॉब्लेम 2013च्या CBSEच्या सॅम्पल पेपरमधला प्रॉब्लेम आहे. सो असा प्रकारचा प्रॉब्लेम
येऊ शकतो. अशा पद्धतीने आपण वर्किंग केलेलं आहे आणि जर्नल एंट्रीज केलेल्या आहेत. ओके, प्रॉब्लेमचा नीट स्टडी करा आणि नोटबुकमध्ये प्रॉब्लेम सॉल्व करा. ओके, दॅट्स ऑल फॉर टुडे.